السلام علیکم دوستوں، مجھے کہتے ہیں شبیر احمد، اور آج کی جو ویڈیو ہے نا، یہ عید کے دن بنا رہا ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے جو ہے نا قربانی سے فارغ ہوئے، قربانی کے معاملات سے الحمدللہ اللہ نے جو ہے نا سعادت دی۔ تو ان دنوں سے کچھ باتیں جڑی ہوئی ہے جو انزائٹی ڈپریشن سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ان دنوں میں ایک سیشن آیا تھا جس میں انزائٹی اور ڈپریشن اور گھبراہٹ اتنی بڑھ گئی تھی کہ میں سوچ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کدھر جاؤں، مطلب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کبھی ڈاکٹروں کے پاس جانا، کبھی حکیموں کے پاس جانا، اور پھر آخر کار کسی نے مجھے جو ہے نا ایک مولانا صاحب کا ایڈریس دیا، کہا کہ اس مولانا صاحب کے پاس چلے جاؤ۔ پھر جب میں ان مولانا صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے کچھ دم شم جو بھی کیا، پھونکے پھانکے ماری، اور انہوں نے اس کے بعد کہا کہ یار آپ کو جو ہے نا جنات کا مسئلہ ہے اور آپ کے ذہن پہ وہ حاوی ہو گئے ہیں، اس طرح کا انہوں نے بتایا۔ میں بہت ہی پریشان ہو گیا تھا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ میں نے آج تک صرف جنات کے بارے میں سن رکھا تھا کہ فلاں کو جن آ گیا ہے، فلاں کے اوپر یہ جو ہے نا جنات کا اثر ہو گیا ہے۔ کبھی ایسا ہوا نہیں تھا کہ میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوا ہو یا مجھے کوئی چیز ایسے کہیں نظر آئی ہو، بس سن رکھا تھا کہ ایسے ہوتے ہیں۔ جس طرح کے مطلب یہ اس طرح کی جگہیں دیکھیں آپ، مطلب لوگ کہتے تھے کہ اس طرح کی جگہوں پہ جو ہے نا جنات ہوتے ہیں، لیکن میں نہیں مانتا تھا۔ پھر بعد میں ظاہر سی بات ہے، آپ انزائٹی میں ہوتے ہو، آپ کو پتہ ہوتا نہیں ہے، تو آپ ہر چیز کو حقیقت مانتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ آپ نے کرنا ہی ہوگا کہ جو ناریل کا تیل ہے، آئل ہے، وہ لانا ہوگا، اور ساتھ میں جو ہے نا زیتون کا تیل لانا ہوگا۔ میں کہا ٹھیک ہے، لے آئیں گے۔ تو کہا آپ نے جو ہے نا، مثال کے طور پہ میں جمعرات والے دن گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ پیر کے دن آنا یہ چیزیں لے کر، اور میں آپ کو یہ دم کر کے دوں گا۔ اور پھر اس نے جو ہے نا تقریباً کچھ پیسے ویسے بھی لیے، ظاہر سی بات ہے، وہ محنت کرتے ہیں تو ان کے پیسے بھی بنتے ہیں۔ تو اس کے بعد جب میں گیا پیر والے دن تو پھر انہوں نے مجھے وہ دم کر کے دیا، لیکن میں نے کچھ دن وہ تیل بھی استعمال کیا، سر پہ لگایا، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا، کوئی فائدہ نہیں ہوا اس سے مجھے۔ اور مطلب کچھ دن میں اس لیے بھی اس سے ٹھیک رہا نا، مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ میں نے اپنا ایک اندر ایک امید ہوتی ہے نا انسان کے، انزائٹی ڈپریشن میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب ایک امید مل جاتی ہے نا کہ ہاں یار اب کچھ ٹھیک ہونے کا آسرا ہے، یا میری بیماری ڈائگنوس ہو گئی ہے، پتہ چل گیا ہے کہ مجھے کیا ہے، تو بندہ پھر خود جو ہے نا تھوڑا بہتر ہونے لگتا ہے۔ تو کچھ دنوں بعد پھر سے وہی کنڈیشن، پینک اٹیک والی کنڈیشن، اور پھر سے وہی خوف، اور پھر سے جو ہے نا عجیب سے سینے میں تنگی آنا شروع ہو گئی۔ پھر میں دوبارہ گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ تمہارے اوپر جن نہیں ہے، تمہارے اوپر کسی نے کچھ کرا دیا۔ اچھا جی، کچھ کرا دیا تو پھر اب میں کیا کروں؟ پھر انہوں نے کہا کہ میرے پاس جو ہے نا وہ ان کے پاس، بلکہ انہوں نے کہا کیا، انہوں نے پھر مجھے پرچیاں دی۔ وہ پرچیوں پہ کچھ لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، زعفران سے پتہ نہیں کس چیز سے کچھ لکھا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ چند پرچیاں اس میں یہ تھی کہ پانی میں بھگو کے رکھنا تھا، اس کو پینا تھا، اور پھر چند اس میں پرچیاں ایسی تھی کہ ان کو جلا کے نا اپنے آپ کے سامنے رکھنا تھا کہ وہ آگ جو ہے نا وہ جلتی رہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ پہ جو ہے نا کسی نے کچھ کرا دیا ہے، تو آپ کو موشن وغیرہ ہوں گے، پیٹ خراب ہوگا، تو اس کے تھرو وہ نکل جائے گا۔ اب ہوا کچھ یوں کہ اب انسان کے ذہن میں جو چل رہا ہوتا ہے نا، اس ٹائم پریشان ہوتا ہے، نیگیٹو سب چل رہا ہوتا ہے، اور ویسے ہی بندے کا پیٹ خراب ہوتا ہے۔ تو کچھ ٹائم میں پیٹ خراب ہونا شروع ہو گیا۔ پیٹ خراب ہونا شروع ہوا، جب اس معاملات سے فارغ ہوئے تو پھر ایسا ہلکا سا فیل ہونے لگا۔ وہی بات، امید رہی کہ یار چلو یہ سب چیزیں ہو گئی، یہ جسم سے جو اثرات تھے، جنہوں نے کچھ کرایا تھا تو وہ نکل گیا مجھ سے۔ تو کچھ دن صحیح رہا، پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر سے وہ امید ٹوٹ گئی، پھر سے کوئی پینک اٹیک کا مسئلہ ہو گیا، پھر سے وہی خوف والے معاملات ہوئے۔ میں نے کہا نہیں یار، یہ بھی جو ہے نا رانگ نمبر ہے، کیونکہ اس سے نہ کوئی فرق پڑ رہا تھا اور نہ کوئی ایسا معاملہ واقعی میں میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو جنات ہوتے ہیں مگر ہمیں اس طرح نظر نہیں آتے، یا ہم پر اتنے حاوی ایسے نہیں ہو سکتے۔
तो जितने भी लोग हैं उन्होंने सिर्फ स्टोरी ही सुन रखी है। फिर उसके बाद जब कोई आसरा नज़र नहीं आया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो मैंने उसके पास जाना ही छोड़ दिया। अब मैंने देखा कि यार मैं पैनिक अटैक में भी सर्वाइव कर रहा हूँ, मतलब मेरे ऊपर हालात आ रहे हैं, लेकिन एक सर्टन मतलब एक जगह पर वो आते हैं और वहाँ से फिर वापस हालात नीचे की तरफ चले जाते हैं। मैंने सोचा यार अगर मैं इसको ना देखूं कि ये कहाँ तक मुझे फील होते हैं, मतलब कहाँ किस हद तक जाते हैं। अगर मैं सोचता हूँ कि यार अगर ये मतलब कोई मौत वगैरह देंगे या कोई मेरे अंदर कोई और तब्दीली आ जाएगी, जिस समय मैं भी देखता हूँ कहाँ तक जाते हैं। मैं एक दिन वैसे ही बैठा हुआ था तो जहन में आया कि अब तो वैसे ही पैनिक अटैक आ रहा था। मैंने कहा चलो इसको थोड़ी देर ना मैं बैठ के ऑब्ज़र्व करता हूँ। मैं जिस तरह मैंने सुना है वीडियोस में अक्सर देखा है कि इससे लड़ना नहीं है, इसको सिर्फ ऑब्ज़र्व करना। पहले मैंने उसको ऑब्ज़र्व करना भी सीखा, तो शुरू में तो फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैं उसको ऐसा मतलब ऑब्ज़र्व करने के चक्कर में मैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता था, तो मुझ पे और हैवी हो जाता था। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने कहा ऐसा करते हैं, इसको एक बार जैसा ये है वैसे ही इसको एक बार गुजरने देते हैं। तो पैनिक अटैक की सिचुएशन आई, खौफ हो रहा था, घबराहट हो रही थी। मैं इसको जो है ना प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए उसको मैं फील कर रहा था कि ये हो रहा है और अभी ये चीज़ हो रही है, अब ये चीज़ हो रही है। मतलब वो जो पहले वाली कंडीशन थी ना, जैसे मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल भाग जाता था, थोड़ा सा ओवर होता था, थोड़ा सा पैनिक अटैक ज़्यादा लगता था तो मैं भाग जाता था, मतलब हॉस्पिटल भाग जाता था और वहाँ ड्रिप शिप लगवाता था और तो ठीक हो जाता था। इस बार मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। इस बार मैं एकदम रुक गया। मैंने कहा ठीक है, जो होता है ना इसको मैं फील करता हूँ, देखता हूँ ये मुझे कहाँ तक ले जाता है। वैसे ही घर पे बैठा हूँ, अगर कुछ हो भी ऐसा तो घर वाले हैं ले जाएंगे कहीं ना कहीं। तो थोड़ी सी मैंने हिम्मत दिखाई। अब मैंने यूँ देखा ना कि अब वो पैनिक अटैक जो है ना वो यूँ ऊपर की तरफ गया है, उसने खौफ शुरू किया है, उसने मेरे अंदर बेचैनी डाली है, सीना जकड़ गया मेरा। और मैं ये नोट कर रहा था कि मेरी सांस इसमें उखड़ी सी, तो वो यूँ ऐसे ऊपर की तरफ एक लाइन गई और एक जगह पर जाकर रुक गई। अब मैं इसको देखता ही रहा, ये जैसा हो रहा है, जैसे भी फील हो रहा है। ये नहीं कि मैं अपने काम नहीं कर रहा, अपने काम भी साथ साथ चल रहे हैं, माइंड ही माइंड में, जहन ही जहन में मैं इसको देख रहा हूँ। तो फिर वो जैसे ही नीचे आया, थोड़ी देर हुई, मैंने देखा यार ये जिस्म तो एकदम हल्का हो गया है और ये सिचुएशन मुझसे निकल गई। शुरू में ऐसा नहीं है कि ये चंद घंटों के लिए था, ये पूरे दिन भी मेरे साथ रहता था, 2 दिनों तक भी रहता था, रातों की नींद भी बेचैन करता था। लेकिन वही बात है कि सीख के करता गया और अपने आप को चीज़ों को सिखाता गया, बार बार सुनता गया, लोगों से सुनता गया, खुद रिसर्च करता गया। तो फिर मुझे आइडिया हुआ कि यार ये जो है ना इसमें इन चीज़ों में बहुत फ़र्क है। जिस चीज़ के बारे में मैं सोच रहा हूँ, जैसे मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बस फिर इसी से आहिस्ता आहिस्ता फ़ायदा होना शुरू हुआ और उसी फ़ायदे की वजह से मैं आपको भी वीडियोस दिखाता हूँ। आपको याद होगा जब आप एंजाइटी या डिप्रेशन में होते थे तो आपको अक्सर ऊंचाई से भी खौफ होने लगता है, ऊंचाई का डर भी होता है। तो आपको दिखा देते हैं, ये देखें आप, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। पहले इस तरह की ऊंचाई होती थी ना, इस तरह मैं नीचे नहीं देख पाता था। जिस तरह ये आप पोजीशन देख रहे हैं, इस तरह जो है ना नीचे देखना बहुत ही मुश्किल होता था। किसी ऐसी जगह पे जाता था, ऐसा लगता था, खौफ होता था कि कहीं यहाँ से घिर नहीं जाऊँ, तो घिरने का एक खौफ रहता था। अभी अल्लाह का शुक्र है, देखें कितना खूबसूरत मंज़र है और एन्जॉयमेंट वाला। तो ये चीज़ें जो है ना, कहने का मकसद ये नहीं है कि ये बाज़ लोग वीडियोस देख के बोलते हैं ये तो नॉर्मल सी बात है, सिंपल सी बात है। लेकिन जो लोग एंजाइटी में होते हैं, जो डिप्रेशन में होते हैं, उनके लिए ये बहुत मुश्किल होता है ये सब करना। तो बस वीडियो यहीं तक थी। आपको मैं ये बता रहा था कि उस वक्त ऊंचाई से कितना खौफ होता है इंसान को, या अभी भी कोई है इस तरह जिसको ऊंचाई से खौफ होता है, तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं आपको उसका हल बताऊंगा कि आपको ऊंचाई से कैसे मतलब इस खौफ को दूर करना है। ऊंचाई में जिसको अनबैलेंस्ड फील होता है, तो उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनेगी और उसमें पूरा तरीक़ेकार सिखाऊंगा। मुझे कहते हैं शब्बीर अहमद।
दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आप भी इस बकरा ईद को मेरी तरह एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि ये लड़कों की ईद है। दुआ में याद रखिएगा। सलाम पहुँचे।